व्यक्ति माने नमस्कार बंधुगण आम यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। हाँ बंधुगण जदि आपन आज ड्रम शब्द शुणती तेबे एहाकु आनंदर एक सरल संकेत भावी भूलंतु नहीं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपन जीवन में किछि खबर आसीपारे जहाँ आपन को प्रकृत में उत्सव पालन करने को बाध्य करिपारे। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे एक संकेत हठात सही दिगरु देखा जाय पारे जेउठारु आपन खाजाई पारे जेउठारु आपन प्राय आशा छाड़ी देइथिले। किंतु अपेक्षा करंतु एही संकेत को बुझिबा पूर्वरु आपनकु एपरि किछि जानिबा आवश्यक जहाँ समग्र परिस्थिति प्रति आपनक दृष्टिकोण को परिवर्तन करिपारे। जदि किछि समय धरी आपनक जीवन में बाधा उपजुछि, काम भांगी पड़ुछि, टंका अटकी जाउछि, आपन परिवार रे कोनोसी विषय रे चिंतित थिले किंबा आपन आपनक निकटतर व्यक्तिंक ठारु दूरेई अनुभव करुछंती, तेनु ज्योतिष दृष्टिकोणरू एही समय केवल असुविधार संकेत नुहे। केतेक समय रे एक बड़ घटना पूर्वरु परिस्थिति असाधारण भाव में जटिल हो जाए एवं एही ठारे सबुठारु बड़ संकेत रही थाए। शक्तिगुड़िक सूचाई थाए जे आपन ईश्वरंक दया उपरे छाड़ी देइथिबा एक विषय हठात उत्तेजनापूर्ण होई पारे। एही गति टंका, चाकिरी किंबा व्यवसाय, परिवार रे शुभ खबर किंबा एपरी कोनोसी व्यक्तिंक सहित जड़ित होई पारे जहांको नाम पुराना स्मृति को उजागर करे। हाँ बंधुगण एक हजि जाइथिबा प्रेम मध्य एही संकेतरू मुक्त नुहे। जदि केही दीर्घ समय धरी आपनक ठारु दूररे अछंती, जोगाजोग बंद होई जाइछि, भूल बुझामणा जारी रहिछि किंबा आपन भाबुचंती जे सेही व्यक्तिंक फेरिबार केही व्यक्तिंक फेरिबार कोनोसी संभावना नाही, तेबे धैर्य रखंतु। एहार अर्थ नुहे जे फेरिबा निश्चित। तथापि जदि ज्योतिष संकेत गुड़िक संपर्क वार्ता किंबा हठात कथबार्तार संभावना को सूचाई थाए तेबे पुराना संपर्क पुनि थरे ध्यान रे आसीपारे एवं एही ठारे एक अत्यंत रहस्यमय कथा सामना को आसे। केतेक समय रे ईश्वर सीधासलख संकेत दियंती नाही, से छोट छोट घटना माध्यम रे संकेत दियंती। हठात जने वृद्ध व्यक्ति नाम शुणिबा, पुराना स्थान को मने पकाइबा, सकाले उठिबा परे मध्य भूली पारुनथिबा स्वप्न देखिबा किंबा कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपनकर मन बारंबार कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्तिंक पाखकु फेरी जिबा, एपरी घटना गुड़िक आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू आपनक भितरे प्रवाहित शक्ति को प्रतिफलित करिपारे। जदि गत किछि दिन मध्यरे आपनक सहित एपरी किछि घटरी किछि घटिछि तेबे एहाकु भलो भावे विचार करंतु। कारण आपनक परिस्थिति रे एक पुराना अध्याय पुनि थरे खुलिबार संभावना अछि। एही अध्याय प्रेम, परिवार किंबा किछि असंपूर्ण व्यवसाय विषय रे होई पारे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही समय परिस्थिति समान रथिति समान रहिबो नाही। आर्थिक मामलारे मध्य एक गति अछि, दीर्घक्ष एक गति अछि। दीर्घ समय धरी अपेक्षा करा जाइथिबा एक देय मुक्त होई पारे, एक अटकी रहिथिबा। किंतु मने रखंतु जे एहाकु एक निर्णायक भविष्यवाणी भावरे ग्रहण करिबा उचित नुहे। जदि आपनक कार्य आपनकु समर्थन करे एवं परिस्थिति अनुकूल हुए तेबे आपनक आर्थिक परिस्थिति रे उन्नति हेबार संभावना अछि। केतेक समय रे हठात टंका पाइबा पूर्वरु जने व्यक्ति एक सुजोगर सम्मुखीन होती जहाकु से प्रथमे तुच्छ मने करती, एहाकु तुच्छ बोली भाबी। एठारे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। आपनकु उपस्थापित सुजोग प्रथम नजर रे छोट लागि पारे। एक फोन कॉल, एक बैठक, एक प्रस्ताव, एक पुराना परिचित व्यक्तिंकर एक शब्द किंबा एक चाकिरी सहित जड़ित एक छोट सूचना, किंतु सेही अति छोट जिनिष भविष्यत रे एक बड़ पथ खोली पारे। तेनु भविष्यत रे कोनोसी सुजोष्यतरे कोनोसी सुजोग को केवल एही कारणरू अनदेखा करंतु नाही जे एहा आपनक आशा अनुजाई बड़ मने हेउ नाही। चाकिरी करुथिबा लोकंक पई परिवेश रे परिवर्तन हेबार संभावना अछि। जने वरिष्ठ व्यक्ति आपनक काम देखि पारंती, दायित्व बढ़ी पारे किंबा एक पुराना। जदि आपण बहुत दिन धरी कठिन परिश्रम करुछंती किंतु स्वीकृति पाई नाहंती तेबे धैर्य बजाय रखिबा गुरुत्वपूर्ण। व्यवसाय करुथिबा लोकंक पई पुराना संपर्क सहित एक लाभदायक आलोचना होई पारे। जने ग्राहक आपनकु पुनि जोगाजोग करि पारंती किंबा आपण एपरी काम पाई पारंती जहा आपण आशा करि नथिले। तथापि लोभरे शीघ्र निष्पत्ति नेबारु दूरेई रुहंतु। जदि कोनोसी सुजोग आसी थाए तेबे एहाकु बुद्धिमान भावरे मूल्यांकन करिबा गुरुत्वपूर्ण। एबे परिवार विषय रे आलोचना करिबा, कारण आपनक जीवनर प्रकृत मोड़ केवल टंका किंबा काम सहित जड़ित नुहे। परिवारर सदस्यंक सह जड़ित चिंता धीरे धीरे कमी पारे।
ଘରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ କରେ ଘରସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ପରିବାରରେ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କିଛି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ପ୍ରାୟତଃ ସଂକେତ ପଠାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଥକ୍କାପଣ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ଚାପ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ବ୍ୟାଘାତକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ସର୍ବୋପରି। ଏବେ ଶତ୍ରୁଧିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ଏପରି ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବିରୋଧୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଥାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, ମେସେଜ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସୂଚନା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଏକ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ। ଘଟଣାଟି ସେହି ରାତିରେ ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ଫେରିଯାଏ, ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ କେତେବେଳେ ରାତିର ନୀରବତାରେ ମନ ଦିନର କୋଳାହଳରେ ଆମେ ଯାହା ଦବାଇ ଦେଉଛୁ ତାହା ଶୁଣେ। ଏବଂ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପଥ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ପଥକୁ ଆକୃତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତରେ କୌଣସି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ନିବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେହି ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ବିଷୟରେ ଏବଂ ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଂକେତ ରହିଛି ଯାହା ଏହି କାହାଣୀକୁ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁଖ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏପରି କେହି ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତର ଗଭୀରତମ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ନେଇପାରେ ଯେଉଁଠାକୁ ଆପଣ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଖୋଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, କାହାଠାରୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଥକୁ ଭୟ କରୁଛୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିଥାଏ। ଏହି ସମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଫଳାଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସମାନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ଏହାକୁ କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏକ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ଅଟକି ଯାଇପାରେ, କାହାଠାରୁ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିଛି କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା କ୍ଷତି ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ବାଧା ଆମକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସମାନ ଘଟଣା ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ହୁଏତ ସେହି ଦୂରତା ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କର୍ମର ଏହି ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତରେ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାର ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଅପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ କର୍ମଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦେୟ ବିଷୟରେ ହଠାତ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ, କେବଳ ଉତ୍ସାହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ର, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଦେୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜ୍ୟୋତିଷ କେବଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଉନ୍ନତି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ। କାମ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଗଭୀର ସମୀର ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କି? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃଜାଗରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ କର୍ମ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସରଳ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଉଠାଯିବ, ହୁଏତ ଏପରି କିଛି ଉଠାଯିବ ଯାହା ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ କି ଅଭିଜନଜୀବିତ କରିବେ, କି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖି ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫେରିଆସିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଫେରିଆସେ, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବିବାହରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ରତା ଏଡ଼ାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଝାମଣା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଏବେ ପରିବାରକୁ ଫେରିଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଖବର ଆସିପାରେ ଯାହା ଦୀର୍ଘଦିନର ଚିନ୍ତାକୁ କମ କରିପାରେ। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। କିଛି ଶୁଭ ଘଟଣା, ପୂଜା, ଅତିଥି, ମିଠା କିମ୍ବା ଏକ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ଏଇଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଢୋଲ ଏବଂ ତୁରୀର ସଙ୍କେତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଏକ ସଫଳତା, ପରିବାରରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ, ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା କାହା ବିଷୟରେ ଖବର ହଠାତ୍ ଘରର ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେହି ରାତିର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଘର ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ସହିତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସୂଚନା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ନିଜେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁଠି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ମିଛରେ ଫସିଯିବ। ଏହା କର୍ମର ନିୟମ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ କମ୍ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅତୀତର କିଛି ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋଗ୍ରାଫ, କାଗଜ